ఉమ్. హలో 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 బాబు. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon. Is it audible? Yes, sir. Is it visible that screens share screening? Yes, sir. It is visible, sir. Yes, sir. Okay, Nano. Okay, okay. Shall we start our lecture? Sir, can you please wait for 5 more Hello. minutes, sir? Others will join in, sir. Okay, okay. Okay, definitely, definitely. Sure. See, so far we have discussed that is the bonds in solids, mechanical properties, introduction to metallurgy and material science. And have you understood? Have you understood that concepts? Hello. Hello.
Hello. Hello. Mute your response. Okay. Shall we start our class? Hello. Please respond. Hello, Babu. Hello. కనపడుతుంది స్క్రీన్ కనపడుతుందా? Yes, sir. ఓకే ఓకే నాన్న. ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా? స్టార్ట్ చేద్దామా? Okay, sir. Then I am going to discuss today the crystal structure of metals, Nana. First of all, what is a crystal structure? Do you know? Already you have studied this one in chemistry. Okay na? Chemistry lo మీరు చదివే ఉంటారుగా ఈ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ. ఓకేనా? సేమ్ దట్ కాన్సెప్ట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఆల్సో. ఓకే, then all of you just remember last class what you have discussed. I will revise. At the first class we have discussed, that is the introduction to metallurgy and material science. What is the importance of material science and metallurgy? Second class, what are the properties of material, particularly mechanical properties of material, we have discussed. Third class, that are the bonds in solid summa. Okay na? Then we have discussed total 3 types of bonds are there, that is the ionic, covalent. Let us discuss. We are entering into our topic, that is the crystal structure. First of all, what is crystal structure? Yes, it is a unique arrangement of atoms or molecules in a crystalline, solids or liquid. A crystal structure is composed of pattern or set of atoms in a particular regular way and lattice exhibiting long range order and symmetry. The patterns are located upon the points of lattice, which is an array of points repeating periodically in three dimensions. That is the crystal structure. Simply, crystal structure means the atoms are arranged in regular fashion or order periodically. Crystal structure. Okay. Of lattice. The length of edges of వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిసా? సరే Yes, sir. సరేనన్న. ఓకే ఓకే ఓకే, నేను క్లియర్ ఇస్తాను. ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు హలో, అలాగే ఉంది సార్, బ్రేక్ అవుతుంది సార్. హలో, బ్రేక్ అవుతుంది సార్. హలో, ఇప్పుడు నానా బాబు వినపడుతుందా? పర్లేదు సార్, ఇప్పుడు బాగానే ఉంది సార్. హలో, ఓకే సార్. ఓకే ఓకే నాన్న. ఓకే, the lengths of edges of unit cell
and angles between them are called as lattice parameters. These lattice parameters usually can specify our that is the unit cell. Okay. Okay. See, crystal structure means the combination of lattice plus the basis. See, what is the lattice? Lattice means an infinite period area of point in space. Okay, that is lattice. The arrangement of points define the lattice tree. Here, this may be one, two, three dimensions. Just I hope you are seeing here points. The points all are irregular. Okay, irregular. That is called structure. This is of one or more arcs located in particular way each other and added with point basis. See here, that is the basis. That is the combination for lattice points and see here like this. So, Miss. Nana, is it audible? Hello. So we can say that when an atom or identical group of atoms is attached to every lattice point, okay, then we can obtain the that is the crystal structure. Yes, this is the crystal structure, Nana. Then crystals are two types, classified two types. One is the polycrystal, next one is the single crystal. See, polycrystal is in this type, crystal periods is not maintained throughout the body. Yes, this one is the polycrystal. Screen Single share crystal or చేస్తారు సార్. monocrystal. స్క్రీన్ షాట్ రావట్లేదా? చూపిస్తాను నాకు. Miss worksheets వెనకాల ఉన్న పాట అండి. అర్థాలు వ్యతిరేక పదాలు వచనాలు మిస్. నోట్బుక్ లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా రాయించండి. ఆగున్నాను. హలో బాబు, కనిపిస్తుందా? Is it visible? Hello? ఓకే వాయిస్ సార్, క్లారిటీ ఓకే లేదు సార్. సార్. వాయిస్ క్లారిటీ లేదు సార్. స్క్రీన్ కూడా పోయింది సార్. కనిపిస్తుందా? హలో, కనిపిస్తుందా? నో సార్. హలో, ఏమా కనిపిస్తుందా? No, sir. బాబు, Yes, sir. సరే సరే నేను చూస్తాను. నేను Miss.
హలో 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 సార్ చెప్పండి సార్. కనిపిస్తుందా? నో సార్ కనిపించట్లేదు సార్. ఓకే ఓకే చూపిస్తాను నాన్న, చూపిస్తాను. ఇప్పుడు హలో, ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? సార్ స్క్రీన్ బ్లాక్ గా కనిపిస్తుందా? వచ్చాను సార్, ఇంకా రాలేదు సార్. ఇంకా రాలేదా? ఇప్పుడమ్మా అప్పుడు వచ్చింది సార్. హలో వస్తుంది సార్ మీది. వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు వచ్చిందా అమ్మా? వచ్చింది సార్. ఓకే నాన్న, ఓకే ఓకే సరే. యూనిట్ సెల్ అమ్మా, ఓకేనా? యూనిట్ సెల్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? నో సార్, ఇప్పుడు అయిపోయింది సార్. ఏమా ఇప్పుడు అయిపోయింది సార్. బా ఏ బ్యాక్ వెళ్తుంది మళ్ళీ. సార్ వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఐ విల్ క్లియర్ ద వాయిస్. చూపిస్తాను. ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుందా ఇది? ఇప్పుడు నానా వచ్చిందా? ఎస్ సార్ కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుందా? ఓకే సార్. ఓకేనా, ఓకే ఓకే అమ్మా, ఓకేనా? క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ మా. Crystal structure means that is the number of unit cells placed in a space. So this one is a small unit cell. ఇక్కడ మనకి ఎండ్స్ లో ఉండే పాయింట్స్, దట్ ఈస్ ద లాటిస్ పాయింట్స్ అమ్మా. By joining lattice points by lines, then you will get the one cube amma. That is the unit cell. The unit cell combination is that are placed in a space that is called crystal structure. చూడండి, number of unit cells మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి in three-dimensional way. Lattice points are located at the corner. సార్ కనబడతలేదు సార్ మళ్ళీ. హలో సార్ చెప్పండి సార్. అయిపోయింది సార్. మళ్ళా ఇది బ్యాక్ వెళ్తుందమ్మా ప్రతిసారి.
కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ షేరింగ్? ఏమా? లేదు సార్, నో సార్, నో కనిపించట్లేదు. హలో. సార్, నో సార్. ఓకే ఓకే, డోంట్ వరీ నాన్న. ఓకే, చూడండి, టోటల్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్స్ దెన్ టు డిస్కస్. 7 types unit cells are there. First one is the simple cubic, next one is the tetragonal or rhombic, next rhombohedral, next one is the monoclinic, triclinic, hexagonal. These all are the 7 types of crystal structure in our syllabus. Then these all are structures are specified by lattice parameters, that is the lattice constants, and that is the lattice angles, unit lengths there. Okay, here particularly in this simple cubic means alone all the sides are equal. A is equal to B is equal to C. Here the angles, lattice angles, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. That is the simple cubic. Okay, here next one is the tetragonal. In tetragonal, A is equal to B. Here when you see the diagram here, that length and breadth, the two are equal, but the height is different. Height is not equal to these two parameters, not equal to C. But here that lattice parameter angles, that is alpha is equal to beta is equal to gamma is 90, same. Next one is the rhombohedral. In rhombohedral, the ABC, that 3 parameters are not equal. Here alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90, as it is previous figures. Next one is the rhombohedral. In rhombohedral also the parameters A is equal to B is equal to C, but here alpha is equal to beta is equal to gamma, not 90 degrees, not equal to 90 degrees. Next, monoclinic. When you see the monoclinic, that parameters A is not equal to B is not equal to C, but the thing is, here alpha beta is equal to 90, that gamma is not equal to 90. Next, triclinic. Triclinic is that all the parameters and angles not equal. Next, hexagonal. Hexagonal A is equal to B is not equal to C. Alpha is equal to beta is equal to 90 degrees, but gamma is equal to 120 degrees. Okay, then one scientist, Bryce, he has demonstrated from the 7 crystal structure, he established total 12 type of crystal structures. That is a Bryce lattice crystal structure. See here particularly when you see the cubic, then 3 types. He derived 3 types. One is the simple cubic, body centered cubic, face centered cubic. Next one is the orthorhombic. Orthorhombic, here simple and base centered orthorhombic, face centered orthorhombic. Next, body centered orthorhombic. Okay, in this that is the monoclinic. In monoclinic, 2 types. One is the simple monoclinic, next centered monoclinic. That is the tetragonal, also 2 types. Simple, next body centered tetragonal, nana. Yes, here triclinic is the only one. Next, rhombohedral is the one. These all are total 14. That is the 4. Here this is 7. Next, total 14 types. 14. Oi. Hello. 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 Babu. Phone mute cheyal nana. Please. Use voice code. చేయండి. చూడండి, ఇక్కడ మనం బాడీ ఇక్కడ టోటల్ 14 టైప్స్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మనకి.
మెయిన్ ఏమో ఇక్కడ 7 టైప్స్. తర్వాత బ్రేవిస్ లాటిస్ అనే సైంటిస్ట్ అతను 7 సిస్టమ్ నుంచి 14 సిస్టమ్ డెరైవ్ చేశాడు. చూడండి ఇక్కడ మొత్తం నేను చెప్పాను. క్యూబిక్ లోకి వచ్చేసరికి 3 టైప్స్, ఆర్థోరాంబిక్ లో 4 టైప్స్, నెక్స్ట్ మోనోక్లినిక్ లో 2 టైప్స్, నెక్స్ట్ లో 2 టైప్స్, హెక్సాగోనల్ అండ్ ట్రైక్లినిక్, రాంబోహైడ్రల్ ఓన్లీ 1 అన్నమాట. crystal system, the Brevis Lattice crystal system are వీటిని. First of all, in our syllabus, that is the only you will discuss about. Hello. Babu. Hello. Please. Mute your cell phones. Mute చేయాలి, సెల్ ఫోన్స్ మ్యూట్ చేయాలి. చూడమ్మా, మన సిలబస్ లో సింపుల్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ లో మనం 3 టైప్స్ విల్ డిస్కస్. వన్ ఈస్ ద సింపుల్ క్యూబిక్ బాడీ సెంటర్డ్, నెక్స్ట్ ఫేస్ సెంటర్డ్ అమ్మా, నెక్స్ట్ హెచ్సిపి అని హెక్సాగోనల్ క్లోజ్డ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ ద హెక్సాగోనల్ విల్ డిస్కస్. లెట్ us డిస్కస్ వన్ బై వన్. మనం ఫస్ట్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ టుడే we will discuss. See, here 3 figures are given. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ క్యూబిక్. చూడండమ్మా, మీరు కనుక సింపుల్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే హియర్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ ద ఆటమ్స్ ఉన్నాయి మీకు కార్నర్స్ లో. సి దట్ ఈస్ ద యూనిట్ సెల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది. తర్వాత దాని కింద సింపుల్ క్యూబిక్ టోటల్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ద కార్నర్ ఆటమ్స్ టచెస్ విత్ ఈచ్ అదర్ అమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. సింపుల్ క్యూబిక్ లో మనకి ఆల్ ద కార్నర్ ఆటమ్స్ ఆర్ టచెస్ ఈచ్ అదర్, దట్ ఈస్ ద సింపుల్ క్యూబిక్. చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అమ్మ. బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లో చూడండి, ఆల్ ద కార్నర్ ఆటమ్ చూడండి, మధ్యలో బాడీ సెంటర్డ్ వన్ ఆటమ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, దట్స్ వై దట్ ఈస్ ద బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. చూడండి, ద కార్నర్ ఆటమ్స్ ఆల్ ఆర్ చూడండి అమ్మా with that is the center atom. This one body centered antam దీన్ని. Next one is the face centered cubic structure, that all the corner atoms are touches with the face. చూడండి, how many faces taught in face? At 6 faces చూడండి, 6 atoms are there. That is the face centered cubic స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఓకే, హావ్ యు అండర్స్టూడ్? హలో. ఎస్ సార్. హలో. ఎస్ సార్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సింపుల్ క్యూబిక్, బాడీ సెంటర్డ్, నెక్స్ట్ ఫేస్ సెంటర్ క్యూబ్. ఓకేనా? సార్. ఓకేనా? జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దీస్ 3 క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్. వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ this cubic structures? Means that is first number of atoms per unit cell. First one we have to find the number of atoms per unit cell. Second one is the relation between lattice parameter and atomic radius. Next one is the packing factor. Packing factor. Next one is the coordination number. These 4 parameters then we have to find in these 3 types of crystal structures. Okay na? Let us start from simple cubic. Cubic means side circle. మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఫిగర్. ఈ దీంట్లో చూడండి, ఏ లెంత్, బ్రెత్, హైట్ ఆల్సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బై జాయినింగ్ all the points, చూడండి, center points, the center points of atoms. ఓకేనా? by joining then the crystal structure is formed. Okay, here this one is the 3-dimensional structure. See, here number of atoms simple cubic unit is how many? Number of atoms per simple cubic unit cell amma. Tell me. Hello. Babu.
హలో హలో 1 ఓకే, అక్కడ ఆన్సర్ ఉంది కానీ హౌ ఇట్ ఈజ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? 1 ఓకే, ఎవ్రీ వన్ కెన్ టెల్ 1 ఓకే. సి నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ అనేది హౌ టు ఫైండ్, దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈచ్ నానా హలో కార్నర్ ఆటమ్ అమ్మా అంటే 6 పేజెస్ కార్నర్ ఆటమ్ హౌ మెనీ కార్నర్ చూడండి కార్నర్ ఆటమ్స్, హౌ మెనీ కార్నర్ ఆటమ్స్ ఆర్ దేర్? హలో 8 సార్. బాబు 8 ఓకేనా? ఈచ్ కార్నర్ ఆటమ్ ఈజ్ ఓకే 8. హలో ఈచ్ కార్నర్ ఆటమ్ ఈజ్ అమ్మా షేర్డ్ విత్ 8 యూనిట్ సెల్స్. అర్థమవుతుందా? ఈచ్ కార్నర్ ఆటమ్ ఈజ్ షేర్డ్ విత్ థర్డ్ ఫిగర్ చూడండి. థర్డ్ ఫిగర్ చూస్తే మీకు into 1/8 ఓకేనా? దట్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్ పర్ సింపుల్ cubic cell is 8. 8 means how many corner atoms? 8. These 8 atoms are shared, that is the 8 atoms are shared by the 8 unit cells. That means 1/8. Okay na? 1/8 is equal to atom. Total number of atoms per cubic cell. Cubic cell is in simple cubic is 1 nana. Okay na? Have you understood? Hello? Hello? Babu? Hello? Yes, sir. Understood. హలో అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చింది అర్థమైంది? అది ఏమైనా అర్థం కాకుండా చెప్పుకుపోతుంటే ఇప్పుడు మీకు ఏం అర్థం కాదు, మగ్గప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? ఫేజ్ సెంటర్ ఇప్పుడు మనం బాడీ సింపుల్ క్యూబిక్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ కార్నర్ ఆటమ్స్ హౌ మెనీ? 8. 8 into each corner atom is shared with 8 unit cells. ఓకేనా? 8 into 1/8 వేస్తే మనకి 1. దట్ ఈస్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ యూనిట్ సెల్ ఈస్ ద simple cubic 1. Okay, in the same way then you tell that the body centered cubic లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి చెప్పండి అమ్మా. హలో బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లో 1 సార్. హలో 1 బాడీ సెంటర్డ్ నానా? బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లో హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్? జస్ట్ ఐ వాంట్. సింపుల్ క్యూబిక్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి నాయనా? దట్ ఈస్ ద 8 into 1/8. హియర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ క్యూబిక్ అండ్ బాడీ సెంటర్డ్ మీన్స్ 1 atom is there. ఏమా Yes, sir. బాడీ సెంటర్డ్ అమ్మా ప్లస్ 1. ఓకేనా? ఈ బాడీ సెంటర్ అనేది వేరే యూనిట్ సెల్ తో షేరింగ్ లేదు. ఓకే చూడండి, అర్థం చేసుకోండి. 8 into 1/8 plus 1, that is the 2 atoms. Yes, sir. Have you understood? Yes, sir. చూడండి, మీరు థర్డ్ ఫిగర్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. చూడండి అమ్మా, థర్డ్ ఫిగర్ ఇవన్నీ ఎంత ఉన్నాయి? 1/8 ఉన్నాయా లేవా? ఈ ఇక్కడ భాగాలు ఉన్నాయి నాన్న, పార్ట్స్. ఈ పార్ట్స్ అనేది ఒక్కోటి 1/8. ఓకే, 8 into 1/8 వేసామా ఇందాక దాంట్లో? అది రిమైనింగ్ ఓన్లీ 1 ఉంది, సెంటర్ లో ఒకటి ఉంది. ఓకేనా? 8 into 1/8 plus 1, that means how many atoms? How many atoms అమ్మా? 2 atoms. 2 Hello? atoms, sir. 2 atoms. ఓకే 2 atoms. అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది సార్. మీకు సార్ గ్రూప్ బయట అర్థం కాబో ఏమా నెట్వర్క్ చెప్పండి, ప్రాబ్లం వల్ల పర్వాలా. డిస్కనెక్ట్ అయ్యి. ఏది డిస్కనెక్ట్ అయిందా? ఎస్ సార్, అడ్మిట్ చేయమంటున్నారు సార్.
ఓకే ఓకే నేను చేస్తాను. మరి లేట్గా వస్తే ఎట్లామా? ఉన్నారండి సార్, ఒకసారిగా అయిపోయిందండి సార్, బ్యాక్ వెళ్ళిపోయిందంట. ఓకే ఓకే సరే సరే జాయిన్ చేస్తున్నాలే. సరే వెయిట్. అందరు ఒకేసారి వస్తే బాగుంటది. ఇంకా చాలా మంది రావాలిగా, 30 మెంబర్స్ వచ్చినట్టున్నారు. ఓకే ఏనానా సార్ ఏనానా ఓకేనా? కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? ఎస్ సార్ కనిపిస్తుంది సార్. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటాయి ఈ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి. మీకు ఆల్రెడీ మీరు తెలుసు, కెమిస్ట్రీలో చదువుకొని ఉంటారు. ఓకే. ఎస్ సార్ మళ్ళీ ఎవరో వచ్చేసారు చూడండి, మధ్యలో ఇట్లా వస్తే మనకి డిస్టర్బెన్స్ అనే. ఓకేనా? సరే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద అనా. హలో చెప్పండి సార్. హలో ఎస్ సార్ ఫేస్ చెప్పండి. సెంటర్డ్ మీరు చెప్పండి సార్. ఓకే ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. ఎస్ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్స్ చెప్పాలి మీరు. హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్? హియర్ ద సొల్యూషన్ ఇస్ దేర్. దెన్ కెన్ యూ టెల్ హౌ ఇట్ ఈస్? టెల్ మీ నానా. హలో 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 ఎస్ సార్ చెప్పండి అమ్మా, ఒకసారి చెప్పండి. సేమ్ మనకి సింపుల్ క్యూబిక్ లో చేసాంగా, 8 into 1/8 వస్తుంది ఏమా. ప్లస్ ఇయర్ ఫేస్ సెంటర్. ఫేస్ మీన్స్ హౌ మెనీ ఫేసెస్? ఫేస్ మీన్స్ హౌ మెనీ ఫేసెస్ ఆర్ దేర్? 6. ఓకే. సార్ ఈచ్ ఫేస్ ఓకే, ఈచ్ ఫేస్ ఆటమ్ టచెస్ విత్ 2 unit cells. ఓకేనా? దట్స్ వై హియర్ 6 into 1/2. అర్థమైందా? ఎస్ సార్ ఏమాయ్ అర్థమైంది సార్. 8 into 1 by 6 into 1/2 6 into 1/6 ఫేస్. అంతే. అంటే ఫేస్ అనేది ఓన్లీ అంటే 1 unit cell, అంటే 2 unit cells తో అటు ఇటు టచ్ అయి ఉండేది కమ్మా. అందుకని 6 into 1/2. ఓకే, దట్ ఈస్ టోటల్ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్? 4 atoms. 4 సార్. ఓకేనా? ఎస్ 4 atoms, టోటల్. ఓకే 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 వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ద టోటల్ 4 atoms అమ్మా, నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్. ఓకే. ఇన్ సింపుల్ క్యూబిక్ హౌ మెనీ? 1. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ బాడీ సెంటర్డ్. 2 సార్. బాడీ సెంటర్ 2. ఫేస్ సెంటర్డ్ 4 సార్. ఫేస్ సెంటర్ 4. ఓకే, అవి ఎట్లా వచ్చినాయో కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? ఏనానా అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది సార్ అర్థమైంది సార్. ఓకే ఓకే నాన్న. ఓకే 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 సరే సరే. అయితే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ ఇందాక మేము చెప్పానుగా, దేర్ ఆర్ 7 యూనిక్ అరేంజ్మెంట్స్ అని. మనకి నానా ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఎగ్జాగోనల్ క్లోజ్డ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ అమ్మా. ఇంకోది యూనిట్ సెల్ అమ్మా. ఏంటది? ఎగ్జాగోనల్ స్ట్రక్చర్. ఎగ్జాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్ యూనిట్ సెల్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా? దిస్ వన్ ఇస్ ద ఫోర్త్ వన్ అమ్మా. దెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే చెప్పండి నాన్న, ఇక్కడ దీంట్లో ఎన్ని ఉంటాయో మీరే చెప్పాలా నాకు. హలో క్లియర్ గా చూడండి నాన్న, ఇక్కడ మీకు అర్థం అవుతుంది. హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ చూడు, ఎగ్జాగోనల్ మీన్స్ ఏమా ఎగ్జాగోనల్. సార్ హెక్సాగోనల్ అంటే 6. ఓకే ఎగ్జాగోనల్ 6. సి hexagonal closed packed structure means hexagonal. This is the hexagonal prism amma. చూడండి prism like top base bottom base. Okay, 2 bases. How many faces? Total 6. Okay, here when you see ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ 2 central atoms ఉంటాయి. Top and bottom faces are off inside the unit cells. Okay, next one is the ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, the 12 corner atoms are corner atoms are 1/6 of the inside the unit cell. Okay, this atoms are entirely inside the చూడండి opposite faces ఇక్కడ సెంటర్ లో atoms కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా? this means total number of atoms per unit cell.
హౌ మెనీ చెప్పండి అమ్మా. ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉండొచ్చు, మీరు జాగ్రత్తగా స్లైడ్ చదివి చూడండి. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ హలో సార్ 12 కార్నర్స్ సార్. ఓకే 12 కార్నర్స్ ఉన్నాయి. 12 కార్నర్స్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. 6 స్పేసెస్ సార్. 12 into 1/6 సార్. 12 into 1/6 వెరీ గుడ్. 2 వచ్చే 2 ఆటమ్స్ సెంటర్ అది చూడండి, 2 ఆటమ్స్ సెంటర్ ఉండేగా, 2 Yes, sir. సెంట్రల్ ఆటమ్స్, టాప్ అండ్ బాటమ్ ఉందిగా. ఎస్ సార్. టాప్ అండ్ బాటమ్ ఉంది అంటే 2 into 1/2 2 into 1/2 ఓకేనా. ఎస్ సార్. అది ప్లస్ సెంటర్ ఎస్ సార్. స్పేసెస్ మీద 3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ఆల్టర్నేటివ్ స్పేసెస్ మీద ప్లస్ 3 ఓకేనా. ఎస్ సార్. టోటల్ 6 ఆటమ్స్ ఆర్ Six ఇన్సైడ్ ది atoms, sir. యూనిట్ సెల్ నాన్న. 6 ఆటమ్స్ ఓకేనా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది నానా hexagon. This is the hexagonal close pack unit cells అమ్మా. ఓకేనా. ఓకే చూడండి, క్వాజ్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ సాలిడ్. చూడండి హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుందో. ఓకేనా. మాకు ఆటమ్స్ అనేది స్టాకింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటది. ఓకేనా ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇక్కడ సింపుల్ క్యూబిక్, దానికి పైరైట్ ఫ్లోరైట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎనీహౌ ఓకే నానా, దీస్ ఆర్ ది యూనిట్ సెల్స్ అమ్మా, దట్ ఈస్ ద క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా ఏనానా, అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. వన్ ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ నానా, second parameter, first one is the total number of atoms per unit cell. Okay na, total number of atoms per unit cells, 4 structure, 4 crystal structures. First one is cubic, only 1 atom. Next body centered lo 2 atoms. 2 atoms Next sir. one is the face centered 4 atoms. Next hexagonal closed packed structure లో 6 atoms. 6 atoms sir. 6 atoms అమ్మా. ఓకే ఓకే నాన్న. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అని ఒకటి ఉందమ్మా, కోఆర్డినేషన్ నంబర్. ఓకేనా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్? దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోఆర్డినేషన్ నంబర్ మీన్స్ నానా, ఓకే, ద నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ నియరెస్ట్ టు నైబరింగ్ గివెన్ ఆటమ్ అమ్మా, దట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అంటారు. ఓకేనా. ద నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ నియరెస్ట్ టు నైబరింగ్ ఆటమ్స్ గివెన్ ఆటమ్ అమ్మా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్. కెన్ యూ టెల్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఆఫ్ సింపుల్ క్యూబిక్ అమ్మా? సింపుల్ క్యూబిక్. ఓకే, సింపుల్ క్యూబిక్ ఆటమ్ లో మనకి కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత? లో చూడండి అమ్మా, క్యూబిక్ సింపుల్ క్యూబిక్ లో సపోజ్ ఇక్కడ ఫిగర్ ఉంది, మీ కార్నర్ ఆటం ఏదైనా ఒక కార్నర్ ఆటం తీసుకోండి. ఈ కార్నర్ ఆటం కి దగ్గరగా ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. 8 sir. చెప్పాలా, సరిగ్గా చెప్పాలా? 8 చెప్పాలా? ఇప్పుడు నాన్న ఒక ఫస్ట్ ఆటం తీసుకోండి, పైన ఒక ఆటము చూడండి, మనకి ఎక్స్ వై జెడ్ డైరెక్షన్ లో గీయండి లైన్స్. దట్ నియరెస్ట్ ఆటమ్స్. హౌ మెనీ ఆటమ్స్?
3 సార్ 3. 3 కాదు. ఇప్పుడు కాదు నాన్న, ఒక ఆటం తీసుకున్నారనుకో పైన ఈ విధంగా, ఫస్ట్ ఏదో ఒక ఆటము, ఓకేనా, దానికి ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో అటుపక్క ఒకటి ఇటుపక్క ఒకటి ఉండిద్ది, అంటే 2. వై డైరెక్షన్ లో చూసామనుకో పైన ఒకటి ఉండిద్ది, కింద ఒకటి ఉండిద్ది. నెక్స్ట్ జెడ్ డైరెక్షన్ లో చూసామనుకో అటు పైన ఒకటి ఉండిద్ది, ఇటు కింద ఒకటి ఉండిద్ది. హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్? హలో చెప్పాలా? 4 ఎట్లా ఇద్దాయా? 6 సార్. కార్ వెరీ గుడ్, 6 కరెక్ట్ గా చెప్పావు. ఎస్ సార్. సింపులేగా. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కార్నర్ ఆటం తీసుకోండి, ఓకేనా, కార్నర్ ఆటం తీసుకొని ఆ కార్నర్ కి ఎక్స్ డైరెక్షన్ గీయండి, అంటే ఈ ఎండ్ ఒకటి ఈ ఎండ్ ఒకటి, దానికి అంటే నీరెరుగా ఉండాలి ఇది, ఓకేనా. ఓకే సార్. నీరర్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఏంటంటే దానికి పక్కన ఉండేవి, ఓకేనా, దూరంగా ఉండే కాదు. చూడండి, నియరెస్ట్ నైబరింగ్ ఆటమ్స్ అంటారు, ఓకేనా. మళ్ళీ వై డైరెక్షన్ లో పైన ఒకటి కింద ఒకటి, జెడ్ డైరెక్షన్ లో 3 డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. ఓకే, అది టోటల్ నంబర్ ఈస్ 6. అది వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. నువ్వు బాగా చెప్తున్నావు. ఏం పేరు నీ పేరు? యుగంధర్ సార్. యుగంధర్, గుడ్ నాన్న. సరే బాగా చెప్పావు. మళ్ళీ బాడీ సెంటర్ చెప్పు నాన్న. బాడీ సెంటర్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అమ్మా. ఒక ఆటం తీసుకో, బాడీ. వెరీ గుడ్. ఎవరు నాన్న? వెరీ గుడ్, 8. నువ్వేనా? గుడ్ నాన్న. చూడండి, సెంటర్ బాడీ ఆటమ్ అన్ని 8 ఆటమ్స్ దానికి టచ్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్. అంతే అంతే, కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఈజ్ 8, ఓకేనా. ఓకే సార్. హలో, ఓకే సార్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్, అర్థమవుతుంది సార్. సరే సరే, ఓకే నాన్న, ఓకే గుడ్. సరే, ఫేస్ సెంటర్కి వద్దాం. ఇది చెప్తే అసలు నీకు బాగా అర్థం అవుతుంది. చెప్పు నానా. 8 కార్నర్స్ సార్. ఓకే, ఒక ఆటం తీసుకో, ఫేస్ సెంటర్డ్. నువ్వు అదే గమనించు, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ అయ్యా. ఈ ఫేస్ సెంటర్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్. హౌ మచ్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్? వన్ ఫేస్ తీసుకో, ఫేస్ సెంటర్. 6 ఫేసెస్ సార్. 6 ఫేసెస్. బై 2 చేస్తే 3 వస్తుంది సార్. బై 2 కాదు ఇక్కడ చేసేది. నేను దాని పక్కన ఉండే ఆటమ్స్ ఎంత, నియరెస్ట్ గా ఉండే ఆటమ్స్ చెప్పాలా? నువ్వు ఈ చెప్పాలి నాన్న. అంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉండేది, కానీ ఆలోచిస్తే డెఫినెట్లీ విల్ టెల్ ద ఆన్సర్. సార్ 5 సార్? కాదు నాన్న. ఇప్పుడు నానా చూడండి, నువ్వు చెప్పు, అంటే మీకు టైం ఇస్తున్నా. జస్ట్ అంటే మీకు ఇన్నోవేటివ్ గా ఆలోచించు. నువ్వు ఒక ఫేస్ ఆటం తీసుకో, నేను అదే చెప్పేది. ఈ ఫేస్ ఆటం తీసుకుంటే ఏమా, సెంట్రల్ లో ఒక ఆటం ఉందిగా ఏమా, ఒక ఫేస్ ఆటంలో సెంటర్ లో ఒక ఆటం ఉందా? ఏదో ఫేస్, అటు ఫేస్ కానీ ఏ ఫేస్ అని తీసుకోండి. ఈ ఫేస్ దగ్గరగా ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. ఏమా, ఒక ఫేస్ కి దగ్గరగా ఎన్ని ఉంటాయ్యా కార్నర్స్? కాదు, అతను ఎవడో చెప్పారు నాకు. 4. ఓకే నాన్న, ఓకే. ఈ యొక్క ఫేస్ తీసుకుంటే అమ్మా ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటున్నాయి మనకి? 4 ఉంటున్నాయి. అట్లా చూడు, ఈ ఫేస్ ని ఎన్ని ఫేసెస్ టచ్ అయి ఉంటాయి? 24 సార్. చెప్పాలా? అలా 6 ఫేసెస్ టచ్ అయి ఉంటాయి కదా సార్. 24 కాదన్నా అమ్మా, 24 కాదు. నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో, ఈ ఎనీ సెంటర్ ఆటం
16 సార్. ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి? ఒక ఫేస్ ఎన్ని ఫేసులు ఉంటాయి? 6 ఇప్పుడు ఫేజెస్ ఒక ఉంటాయి సార్. రైట్ సైడ్ ఫేస్ తీసుకున్నావా? రైట్ నేను అంటుంది 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి కాదు నాన్న, నేను అంటుంది గుర్తుపెట్టుకో. ఇప్పుడు ఒక రైట్ సైడ్ ఫేస్ తీసుకుంటే ఈ ఫేస్ కి దగ్గరగా ఉందా, ఈ సెంటర్ తీసుకున్నావు దానికి 4 ఆటం, ఆ ఫేస్ కి ఈ ఫేస్ కి టచ్ అయ్యి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి అంటే 3 ఫేసెస్ ఉంటాయి ఆ ఫేస్ తో కనెక్ట్ అయ్యి. వాటికి కార్నర్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి. అంటే 3 into 4 3 ఫేసెస్ కా టోటల్. 3 ఫేజెస్ కరెంట్ అయ్యి 3 ఫేజెస్ ఉంటాయి సార్. ఆ 3 ఫేసెస్ ఉంటాయి. 3 ఫేసెస్ లో కార్నర్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి సార్. ఒక ఫేస్ కి ఎన్ని ఉంటాయి? ఫేజ్ కి ఒక 4 ఉంటాయి సార్. 3 ఫేసెస్ కి ఎన్ని ఉంటాయి? 12 సార్. అది ఏంటి 12. ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎఫ్సిసి ఇస్ ద 12 అయ్యా. 12 సార్. ఓకే సార్. అర్థమైందా నీకు? హావ్ యు అండర్స్టూడ్? ఎస్ సార్. నువ్వు కావాలంటే నువ్వు అది పేపర్ మీద బొమ్మ గీసుకొని ఫేసెస్ చూసుకో, ఎనీ ఫేస్. ఓకేనా? ఆ ఫేస్ కి మనకి టచ్ అవుతా అంటే దగ్గర నియరెస్ట్ ఉండే ఈ ఫేసెస్ అయ్యా నేను అనేది. ఓకేనా? మనకి 12 వస్తాయి నాన్న. 12 అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది సార్. సరే, మనకి ఇంకో స్ట్రక్చర్ ఉందిగా, దాన్ని కూడా చూద్దామా? ఇది కూడా చెప్పండి అయ్యా. నాన్న చెప్పనానా? యుగంధర్ సార్ చెప్పు, నువ్వు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చెప్పాలా? బాగా ఏం లేదయ్యా, ఆలోచించు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడన్నామా, ఇక్కడ హెక్సాగోనల్ క్లోజ్డ్ ప్యాకెట్ స్ట్రక్చర్ అంటున్నాం. ఓకేనా? దీని పైన ఒక బేస్ ఉంది, కింద ఒక బేస్ ఉంది, సెంటర్ లో 3 ఫేసెస్ 3 ఆటమ్స్ ఉంటాయి, ఆల్టర్నేటివ్ ఫేసెస్ లో. ఓకేనా? కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత? మీరు పైన ఆటం ఒకటి తీసుకోండి, సెంటర్ ఆటం తీసుకోండి, పైన బేస్ లో సెంటర్ ఆటం తీసుకుంటే దానికి దగ్గరగా ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి సార్. వెరీ గుడ్. 6. ఓకే, 6 నాన్న. 6 వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఫేసెస్ మీద ఈ సెంటర్ ఆటం కి ఇదిగో చూడండి నాన్న, ఇప్పుడు ఆ సెంటర్ ఆటం తీసుకుంటే నీకు 6 ఉన్నాయి. 6. ఓకే, 6 మళ్ళీ ఆల్టర్నేటివ్ ఫేసెస్ మీద దాని కింద ఒకటి ఉన్నాయి, 3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఎస్ సార్, ఉన్నాయి సార్. రెడ్ నాన్న. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు రెడ్ది 3 ఉన్నాయి, మళ్ళీ పైన కూడా ఉండిద్ది. ఇది కింద ఉంటే దానికి పైన ఇంకోటి ఉండదా యూనిట్ సెల్ లో? ఉంటుంది సార్. అంటే ఇప్పుడు పైన బేస్ మనం ఈ ఆటం తీసుకుంటే ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి, కింద 3 ఉన్నాయి, పైన మళ్ళీ 6 ఉన్నాయి సార్. 3 కాదు, 6 కాదు. ఈ సెంటర్ లో ఆటం ఫేసెస్ ఆటమ్స్ మళ్ళీ 3 ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నువ్వు హెక్సాగోనల్ బొమ్మ ఉందాయా? బొమ్మ ఉందా? ఈ పైన బేస్ లో అది 12 నానా. 12 అర్థమైందా? ఇప్పుడు నువ్వు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటం తీసుకుంటే దీనికి 6 ఉన్నాయి. ఓకేనా? పై బేస్ లో సెంట్రల్ 6 ఉన్నాయి, కింద రెడ్ 3 ఉన్నాయి, పైన కూడా ఉండేది రెడ్ 3 ఫేసెస్. అర్థమైందా? 12 కార్నర్ ఆటం చూడనా? అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది. టోటల్ 12. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 12. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 12 సార్. ఓకే, అది ఇప్పుడు ఫస్ట్ సింపుల్ క్యూబిక్ అని చెప్పు. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, సింపుల్ క్యూబిక్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. సింపుల్ లో 6 సార్. సింపుల్ అమ్మా 6 ఎంత? 6. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద బాడీ సెంటర్ కి 12 సార్. బాడీ సెంటర్ 12. 8 బాడీ సెంటర్ లో దానికి 6 దగ్గరగా ఉంటాయి. ఓకే, 8 దగ్గరగా ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫేస్ సెంటర్డ్
12 సార్. వెరీ గుడ్ 12 నానా. హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్ స్ట్రక్చర్ కి దాటికి యూనిట్ సెల్ కి 12 సార్. 12. అది దిస్ ఈజ్ టోటల్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్. టుమారో వి విల్ డిస్కస్ దట్ ఈస్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ. అది ఒక ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ లాటిస్ పారామీటర్ అండ్ అటామిక్ రేడియస్. ఆ డెరివేషన్ అవి ఉన్నాయి కొన్ని, అవి మనం టుమారో వి విల్ డిస్కస్. ఓకేనా? హలో, ఓకే సార్. ఓకే సార్. అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. అందరూ ఏమా ఉన్నారా? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ప్లీజ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. రైజ్ చేసి ఉంచండి, నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే ఏమా బాబు యుగంధర్, ఓకే సార్. అర్థమవుతుంది మన మెటీరియల్ సైన్స్ అర్థమవుతుందా? సింపుల్ గానే ఉండిద్ది, టోటల్ థియరీ నాన్న. ఓకేనా? సార్ మీకు మెటీరియల్ ఏమైనా కావాలంటే నేను పంపిస్తాను, టెక్స్ట్ బుక్ కూడా ఉంది పంపిస్తాను, PDF. ఓకేనా? ఓకే సార్. మెటీరియల్ పంపించండి. అమ్మా మెటీరియల్ సరిపోద్దా? హలో, పంపించండి సార్. మెటీరియల్ పంపించండి సార్. ఓకే ఓకే నాన్న, తప్పకుండా పంపిస్తాను. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మన క్లాసులో అడగండి, నేను చెప్తాను. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఓకే సార్. అర్థం సార్. ఓకేనా? టుమారో సెకండ్ అవర్ ఉంది, మనం కలుసుకుందాం. ఓకే ఓకేనా? అయితే ఓకే సార్. బాయ్ సార్. ఓకేనా? ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ది సెక్షన్. ఓకే బాయ్. బాయ్ సార్. బాయ్ సార్. ఓకే నాన్న. ఓకే ఓకే.